Hi, in this video we are going to look at the Telugu meanings of sentences using the word do. Could you do me a favor means నాకు ఒక సహాయం చేస్తావా or నువ్వు నాకు ఒక సహాయం చేస్తావా. If you want to show respect you can say మీరు నాకు ఒక సహాయం చేస్తారా. Here could you do me means మీరు నాకు చేస్తారా or నువ్వు నాకు చేస్తావా. ఫేవర్ మీన్స్ సహాయం. ఏ మీన్స్ ఒక. డిడ్ హీ టెల్ యూ వాట్ టు డూ మీన్స్ ఏం చేయాలో అతడు మీకు చెప్పాడా. హియర్ డిడ్ హీ టెల్ మీన్స్ అతడు చెప్పాడా. మీకు మీన్స్ టు యూ. వాట్ టు డూ మీన్స్ ఏం చేయాలో. Actually what to do means ఏం చేయాలి, but in this sentence we say ఏం చేయాలో అతడు మీకు చెప్పాడా. Did you do your homework means నువ్వు నీ హోంవర్క్ చేసావా. Here did you do means నువ్వు చేసావా. Your means నీ. Do as he tells you means అతడు చెబుతున్నట్లుగా చేయండి. Here do means చేయండి or చేయి. As means గా. As he tells means అతడు చెబుతున్నట్లుగా. You means నువ్వు. Do as you are told means చెప్పినట్లు చెయ్యి or you can also say నీకు చెప్పినట్లు చెయ్యి. If you want to show respect you can say మీకు చెప్పినట్లు చెయ్యండి. Do as your mother says means మీ అమ్మగారు చెప్పినట్లు చేయండి or మీ అమ్మగారు చెప్పినట్లు చెయ్యి. As your mother says means మీ అమ్మగారు చెప్పినట్లు. Mother means అమ్మగారు. Do come again means మళ్ళీ తప్పకుండా రండి. Come means రా, and if you want to show respect you can say రండి. You can add andi after ra, so ra plus andi becomes రండి. Again means మళ్ళీ. Do come tomorrow means రేపు తప్పకుండా రా or you can also say రేపు తప్పకుండా రండి or రేపు తప్పకుండా రావాలి. Do I drive fast means నేను వాహనమును వేగంగా నడుపుతానా. Here do I drive means నేను నడుపుతానా or you can also say నేను వాహనమును నడుపుతానా. Fast means వేగంగా. వాహనము means vehicle and nu is the suffix. Do I get up early in the morning means నేను ఉదయం త్వరగా నిద్రలేస్తానా. Here do I get up means నేను నిద్రలేస్తానా. Early means త్వరగా. In the morning means you can say ఉదయం. ఉదయం means just morning. Do I have to spell it out means స్పెల్లింగ్ చెప్పమంటారా or you can also say మీరు నన్ను స్పెల్లింగ్ చెప్పమంటారా. Do I have to study means నేను చదవాలా. I have to study means నేను చదవాలి. Do I have to study means నేను చదవాలా. Do I learn means నేను నేర్చుకుంటానా. I learn means నేను నేర్చుకుంటాను. I do learn means నేను తప్పక నేర్చుకుంటాను
Do I learn means నేను నేర్చుకుంటానా. Do I need to transfer means నేను బదిలీ కావాలా. Transfer means బదిలీ. Do I sing well means నేను బాగా పాడుతానా. Here do I sing means నేను పాడుతానా. I sing means నేను పాడుతాను. I do sing means నేను తప్పక పాడుతాను. Do I speak తెలుగు correctly means నేను తెలుగు సరిగా మాట్లాడుతానా. Here do I speak means నేను మాట్లాడుతానా. I speak means నేను మాట్లాడుతాను. I do speak means నేను తప్పక మాట్లాడుతాను. Correctly means సరిగా or సరిగ్గా. Do I talk slowly means నేను నెమ్మదిగా మాట్లాడుతానా. Here do I talk means నేను మాట్లాడుతానా. I talk means నేను మాట్లాడుతాను. I do talk means నేను తప్పక మాట్లాడుతాను. Slowly means నెమ్మదిగా. Do I work slowly means నేను పని నెమ్మదిగా చేస్తానా. Or you can also say నేను నెమ్మదిగా పని చేస్తానా. Here do I work means నేను పని చేస్తానా. I work means నేను పని చేస్తాను. I do work means నేను తప్పక పని చేస్తాను. Do it by yourself means నువ్వే చెయ్యి. Do it for me means నా కోసం చెయ్యి. If you want to show respect you can say చెయ్యండి. So do it for me means నా కోసం చెయ్యి or నా కోసం చెయ్యండి. Here for me means నా కోసం. For means కోసం. Do it now means ఇప్పుడే చెయ్యి or ఇప్పుడే చెయ్యండి. Do it once more means మరొకసారి చెయ్యి. Or you can also say మరొకసారి చెయ్యండి. Do it when you have time means మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు చెయ్యండి. Here do it means చెయ్యండి or ఇది చెయ్యండి. When you have time means మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు. Time means సమయం. Do not announce means ప్రకటించవద్దు. Announce means ప్రకటించు. Do not announce means ప్రకటించవద్దు. Do not answer means సమాధానం చెప్పవద్దు. Answer means సమాధానం చెప్పు. Do not answer means సమాధానం చెప్పవద్దు. Do not approve means ఆమోదించవద్దు. Approve means ఆమోదించు. Do not approve means ఆమోదించవద్దు. Do not ask means అడగవద్దు. Ask means అడుగు. Do not ask means అడగవద్దు. Or simply you can say అడగకు. Do not come means రావద్దు. Come means రా. Do not come means రావద్దు. Do not delay means ఆలస్యం చేయవద్దు. Delay means ఆలస్యం. Do not drive the car with speed means కారును వేగంగా నడపవద్దు. Here drive means నడుపు. Do not drive means నడపవద్దు. After car we add nu suffix. With speed means వేగంగా. Actually with speed means వేగంతో, but in this context we can say వేగంగా. Do not go this side means మీరు ఈ వైపుకు వెళ్ళవద్దు. Here go means వెళ్ళు.
Do not go means వెళ్ళవద్దు. This means ఈ. Side means వైపు. Ku means to. So to this side means ఈ వైపుకు. Do not have means లేదు. Do not shout loudly means గట్టిగా అరవవద్దు. Here shout means అరువు. Do not shout means అరవవద్దు. Loudly means గట్టిగా. Do not talk to her means ఆమెతో మాట్లాడవద్దు. Talk means మాట్లాడు. Do not talk means మాట్లాడవద్దు, or you can also say మాట్లాడకు. To her means you can say ఆమెతో. Her means ఆమె. Do not talk means మాట్లాడకు or మాట్లాడవద్దు. Do not want means వద్దు. Want means కావాలి. Do not want means వద్దు. Do not waste time means సమయం వృధా చేయవద్దు. Time means సమయం. Do they eat fruits means వారు పండ్లు తింటారా? Here do they eat means వారు తింటారా. They eat means వారు తింటారు. They do eat means వారు తప్పక తింటారు. Fruits means పండ్లు. Do they eat in a hotel means వారు హోటల్లో తింటారా? Here do they eat means వారు తింటారా. In a hotel means హోటల్లో. In means లో. Do they waste money means వారు డబ్బులు వృధా చేస్తారా? Here do they waste means వారు వృధా చేస్తారా. Money means డబ్బులు. Do this work means ఈ పని చెయ్యి or ఈ పని చెయ్యి. Do means చెయ్యి. This means ఈ. Work means పని. Do we go by train means మనం రైలులో వెళ్తామా? Here do we go means మనం వెళ్తామా. We go means మేము వెళ్తాము. We do go means మేము తప్పక వెళ్తాము. By train means you can say రైలులో. Do we stay in a hotel means మనం హోటల్లో ఉంటామా? Here do we stay means మనం ఉంటామా. We stay means మనం ఉంటాము. We do stay means మనం తప్పక ఉంటాము. In a hotel means హోటల్లో. Do we stop there means మనం అక్కడ ఆగుతామా? Here do we stop means మనం ఆగుతామా. There means అక్కడ. We stop means మనం ఆగుతాము. We do stop means మనం తప్పక ఆగుతాము. Do what you like means నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు చెయ్యి. Here do means చెయ్యి. What you like means నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు. Like means ఇష్టం. Do whatever he tells you means అతడు ఏం చెబితే అది చెయ్యి. Here do means చెయ్యి. Whatever he tells means అతడు ఏం చెబితే. Do you believe this means మీరు దీనిని నమ్ముతారా. In other words you can say మీరు ఇది నమ్ముతారా. Here do you believe means మీరు నమ్ముతారా. Believe means నమ్ము. Do you believe means మీరు నమ్ముతారా. This means ఇది, but in this sentence we can say దీనిని. Do you come daily
మీన్స్ మీరు ప్రతిరోజు వస్తారా. హియర్ డూ యూ కమ్ మీన్స్ మీరు వస్తారా ఆర్ నువ్వు వస్తావా. డైలీ మీన్స్ ప్రతిరోజు. డూ యూ కమ్ ఎర్లీ మీన్స్ మీరు త్వరగా వస్తారా. హియర్ ఎర్లీ మీన్స్ త్వరగా. డూ యూ కమ్ విత్ మీ మీన్స్ మీరు నాతో వస్తారా. హియర్ విత్ మీ మీన్స్ నాతో. డూ యూ డెలివర్ ఆన్ సండేస్ మీన్స్ మీరు ఆదివారములలో ఆర్ ఆదివారాలలో బట్వాడా చేస్తారా. హియర్ డూ యూ డెలివర్ మీన్స్ మీరు బట్వాడా చేస్తారా. ఆన్ సండేస్ మీన్స్ ఆదివారములలో ఆర్ ఆదివారాలలో. సండేస్ మీన్స్ ఆదివారాలు. ఆన్ మీన్స్ రోజున. బట్ హియర్ యూ కెన్ సే ఆన్ సండేస్ మీన్స్ ఆదివారములలో ఆర్ ఆదివారాలలో. డూ యూ డ్రింక్ కాఫీ మీన్స్ మీరు కాఫీ త్రాగుతారా. హియర్ డూ యూ డ్రింక్ మీన్స్ మీరు త్రాగుతారా ఆర్ నువ్వు త్రాగుతావా. డూ యూ డ్రింక్ టీ మీన్స్ మీరు టీ త్రాగుతారా ఆర్ నువ్వు టీ త్రాగుతావా. హియర్ డూ యూ డ్రింక్ మీన్స్ మీరు త్రాగుతారా ఆర్ నువ్వు త్రాగుతావా. మీరు ఈజ్ ప్లూరల్, నువ్వు ఈజ్ సింగులర్. ఆల్సో we use the word మీరు to show respect even for singular. Do you feel like eating means మీకు తినాలని అనిపిస్తుందా. Do you feel means మీకు అనిపిస్తుందా. Like eating means you can say తినాలని. Do you go to school by bus means నువ్వు బడికి బస్సులో వెళ్తావా. Here do you go means నువ్వు వెళ్తావా. To school means బడికి. To means కి. School means badi. By bus means you can say బస్సులో. Actually లో means in, but here we can use the meaning of in for the word by. So by bus means you can say బస్సులో. Do you go to the library means మీరు గ్రంథాలయానికి వెళ్తారా. Here to the library means గ్రంథాలయానికి. Library means గ్రంథాలయం. To means key. So గ్రంథాలయం plus key becomes గ్రంథాలయానికి. Do you have a car means మీకు కారు ఉందా. Here do you have means మీకు ఉందా or నీకు ఉందా. So నీకు is singular, మీకు is plural. Also you can use for singular with respect. Do you have a fever means మీకు జ్వరం ఉందా or నీకు జ్వరం ఉందా. Do you have a ticket means మీ దగ్గర టికెట్ ఉందా or నీ దగ్గర టికెట్ ఉందా. Do you have any money means మీ దగ్గర ఏమైనా డబ్బులు ఉన్నాయా. Here do you have means మీ దగ్గర ఉన్నాయా. Any means ఏమైనా. Money means డబ్బులు. Do you have blankets means మీ దగ్గర దుప్పట్లు ఉన్నాయా. Here blankets means దుప్పట్లు. Blanket means duppati. Blankets means duppatlu. Do you have everything means మీ దగ్గర ప్రతి ఒక్కటి ఉన్నాయా or it's better to say మీ దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయా. Here everything means actually the meaning of everything is ప్రతి ఒక్కటి, but in this sentence we can say అన్ని. అన్ని means all. Do you hear me means నేను చెప్పేది
వినిపిస్తుందా? Do you hear something means మీకు ఏమైనా వినిపిస్తుందా? Here do you hear means మీకు వినిపిస్తుందా? Something means ఏమైనా. Do you help him means మీరు అతడికి సహాయం చేస్తారా? Here do you help means మీరు సహాయం చేస్తారా? అతడికి means to him. Him means అతడి. To means కి. Do you know about me means మీకు నా గురించి తెలుసా? Here do you know means మీకు తెలుసా? About means గురించి. Me means నా. Do you know about Ramesh means మీకు రమేష్ గురించి తెలుసా? Do you know chess means మీకు చదరంగం తెలుసా? Here chess means చదరంగం. Do you know driving means మీకు డ్రైవింగ్ తెలుసా? Do you know her means ఆమె మీకు తెలుసా? Or you can also say మీకు ఆమె తెలుసా? Do you know him means అతడు మీకు తెలుసా? Or you can also say మీకు అతడు తెలుసా? Do you know Hindi means మీకు హిందీ తెలుసా? Do you know how to drive means మీకు వాహనమును ఎలా నడపాలో తెలుసా? Here do you know means మీకు తెలుసా? How to drive means వాహనమును ఎలా నడపాలి. But in this sentence we say like this. మీకు వాహనమును ఎలా నడపాలో తెలుసా? Do you know if it is cold in Mumbai means ముంబైలో చల్లగా ఉంటుందా మీకు తెలుసా? Here do you know means మీకు తెలుసా? If it is cold in Mumbai means ముంబైలో చల్లగా ఉంటుందో లేదో. Do you know my friend Ramesh means మీకు మా స్నేహితుడు రమేష్ తెలుసా? Here do you know means మీకు తెలుసా? My friend means మా స్నేహితుడు. Actually my means నా, our means మా. But in Telugu we use the word ma instead of na. Usually we don't say na snehitudu, we say ma snehitudu. Ma means our. Do you know that game well means మీకు ఆ ఆట బాగా తెలుసా? Here do you know means మీకు తెలుసా? That means ఆ. Game means ఆట. Well means బాగా. Do you know that hotel means మీకు ఆ హోటల్ తెలుసా? Here do you know means మీకు తెలుసా? That means ఆ. Do you know that she is retired now means ఆమె ఇప్పుడు పదవీ విరమణ చేసింది అని మీకు తెలుసా? Here do you know means మీకు తెలుసా? That means అని. She is retired now means ఆమె ఇప్పుడు పదవీ విరమణ చేసింది. Here she means ఆమె. She is retired means ఆమె పదవీ విరమణ చేసింది. Now means ఇప్పుడు. Do you know the reason means మీకు కారణం తెలుసా? Here reason means కారణం. Do you know Tarun well means మీకు తరుణ్ బాగా తెలుసా? Here well means బాగా. Do you know us means మేము మీకు తెలుసా? Do you know what he said means అతడు ఏం చెప్పాడో మీకు తెలుసా? Here do you know means మీకు తెలుసా? What he said means అతడు ఏం చెప్పాడు. Do you know what she said means ఆమె ఏం చెప్పిందో మీకు తెలుసా?
హియర్ డూ యూ నో మీన్స్ మీకు తెలుసా. వాట్ షీ సెడ్ మీన్స్ ఆమె ఏం చెప్పింది. బట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వి సే ఆమె ఏం చెప్పిందో మీకు తెలుసా. డూ యూ నో వేర్ హీ లివ్స్ మీన్స్ అతడు ఎక్కడ నివసిస్తాడో మీకు తెలుసా. హియర్ డూ యూ నో మీన్స్ మీకు తెలుసా. వేర్ హీ లివ్స్ మీన్స్ అతడు ఎక్కడ నివసిస్తాడు. బట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వి సే నివసిస్తాడో. నివసిస్తాడు బికమ్స్ నివసిస్తాడో. డూ యూ నో వేర్ హీ వెంట్ మీన్స్ అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో మీకు తెలుసా. హియర్ డూ యూ నో మీన్స్ మీకు తెలుసా. వేర్ హీ వెంట్ మీన్స్ అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు. బట్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్ వి సే అతడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడో మీకు తెలుసా. డూ యూ నో వేర్ షీ ఈజ్ మీన్స్ ఆమె ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా. హియర్ డూ యూ నో మీన్స్ మీకు తెలుసా. వేర్ షీ ఈజ్ మీన్స్ ఆమె ఎక్కడ ఉంది. సో ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వి సే ఆమె ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా. డూ యూ నో హూ హీ ఈజ్ మీన్స్ అతడు ఎవరో మీకు తెలుసా. డూ యూ నో హూ మేడ్ ఇట్ మీన్స్ దీనిని ఆర్ ఇది ఎవరు తయారు చేశారో మీకు తెలుసా. హూ మేడ్ ఇట్ మీన్స్ దీనిని ఎవరు తయారు చేశారు. బట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వి సే దీనిని ఎవరు తయారు చేశారో మీకు తెలుసా. డూ యూ నో హూ షీజ్ మీన్స్ ఆమె ఎవరో మీకు తెలుసా. హియర్ డూ యూ నో మీన్స్ మీకు తెలుసా. హూ షీజ్ మీన్స్ ఆమె ఎవరు. సో ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వి సే ఆమె ఎవరో మీకు తెలుసా. డూ యూ నో హూ దే ఆర్ మీన్స్ వారు ఎవరో మీకు తెలుసా. డూ యూ నో వై మీన్స్ ఎందుకో మీకు తెలుసా. యాక్చువల్లీ వై మీన్స్ ఎందుకు, బట్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ వి సే ఎందుకో మీకు తెలుసా. డూ యూ లైక్ బౌలింగ్ మీన్స్ మీకు బౌలింగ్ ఇష్టమేనా. హియర్ డూ యూ లైక్ మీన్స్ మీకు ఇష్టమేనా. లైక్ మీన్స్ ఇష్టం. డూ యూ లైక్ కాఫీ మీన్స్ మీకు కాఫీ ఇష్టమేనా. డూ యూ లైక్ కుకింగ్ మీన్స్ మీకు వంట చేయడం ఇష్టమేనా. హియర్ కుకింగ్ మీన్స్ వంట చేయడం. డూ యూ లైక్ మీ మీన్స్ నేను అంటే మీకు ఇష్టమేనా. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే నేను మీకు ఇష్టమేనా. డూ యూ లైక్ మ్యూజిక్ మీన్స్ మీకు సంగీతం అంటే ఇష్టమేనా. హియర్ మ్యూజిక్ మీన్స్ సంగీతం. డూ యూ లైక్ టెన్నిస్ మీన్స్ మీకు టెన్నిస్ అంటే ఇష్టమేనా. డూ యూ లైక్ దెమ్ మీన్స్ అవి మీకు నచ్చాయా. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే అవి మీకు ఇష్టమేనా. డూ యూ లైక్ దిస్ జాబ్ మీన్స్ ఈ ఉద్యోగం మీకు ఇష్టమేనా. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే ఈ ఉద్యోగం మీకు నచ్చిందా. హియర్ డూ యూ లైక్ మీన్స్ మీకు నచ్చిందా ఆర్ మీకు ఇష్టమేనా. దిస్ మీన్స్ ఈ, జాబ్ మీన్స్ ఉద్యోగం. డూ యూ లైక్ టు గో టు ద మూవీ మీన్స్ మీకు సినిమాకు వెళ్ళడం ఇష్టమేనా. హియర్ డూ యూ లైక్ మీన్స్ మీకు ఇష్టమేనా. టు గో టు ద మూవీ మీన్స్ సినిమాకు వెళ్ళడం. డూ యూ లైక్ టు ట్రావెల్ మీన్స్ మీకు ప్రయాణం చేయడం అంటే ఇష్టమేనా. హియర్ డూ యూ లైక్ మీన్స్ మీకు ఇష్టమేనా. టు ట్రావెల్ మీన్స్ ప్రయాణం చేయడం. డూ యూ లైక్ వాచింగ్ టీవీ మీన్స్ మీకు టీవీ చూడడం అంటే ఇష్టమేనా. ఆర్ యూ కెన్ సే మీకు టీవీ చూడడం అంటే ఇష్టమేనా. హియర్ వి మిక్స్డ్ దీస్ వర్డ్స్.
చూడడం అంటే, becomes చూడడం అంటే. వాచింగ్ మీన్స్ చూడడం. డూ యూ లవ్ మీ మీన్స్ మీరు నన్ను ప్రేమిస్తారా. డూ యూ మీట్ యువర్ ఫ్రెండ్ రమేష్ మీన్స్ మీరు మీ స్నేహితుడు రమేష్ ను కలుస్తారా. హియర్ డూ యూ మీట్ మీన్స్ మీరు కలుస్తారా. యువర్ మీన్స్ మీ, ఫ్రెండ్ మీన్స్ స్నేహితుడు. డూ యూ నీడ్ ఎనీథింగ్ మీన్స్ మీకు ఏమైనా అవసరమా, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే మీకు ఏమైనా కావాలా. హియర్ డూ యూ నీడ్ మీన్స్ మీకు అవసరమా. ఎనీథింగ్ మీన్స్ ఏమైనా. డూ యూ నీడ్ మనీ మీన్స్ మీకు డబ్బులు అవసరమా, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే మీకు డబ్బులు కావాలా. మనీ మీన్స్ డబ్బులు. డూ యూ నీడ్ దిస్ బుక్ మీన్స్ మీకు ఈ పుస్తకం అవసరమా. హియర్ దిస్ మీన్స్ ఈ, బుక్ మీన్స్ పుస్తకం. డూ యూ ప్లాన్ టు కంటిన్యూ వర్కింగ్ అంటిల్ 8 మీన్స్ మీరు 8 గంటల వరకు పని చేయాలని అనుకుంటున్నారా. హియర్ డూ యూ ప్లాన్ టు కంటిన్యూ వర్కింగ్ మీన్స్ మీరు పని చేయాలని అనుకుంటున్నారా. హియర్ కంటిన్యూ మీన్స్ కొనసాగించడం, వర్కింగ్ మీన్స్ పని చేయడం, అంటిల్ మీన్స్ వరకు, అంటిల్ 8 o'clock మీన్స్ 8 గంటల వరకు. డూ యూ ప్లే ఎనీ గేమ్స్ మీన్స్ మీరు ఏమైనా, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే ఏవైనా. మోస్ట్లీ వి యూజ్ ఏమైనా. సో మీరు ఏమైనా ఆటలు ఆడుతారా. హియర్ డూ యూ ప్లే మీన్స్ మీరు ఆడుతారా. ఎనీ మీన్స్ ఏమైనా, గేమ్స్ మీన్స్ ఆటలు. డూ యూ ప్లే క్రికెట్ మీన్స్ మీరు క్రికెట్ ఆడుతారా. హియర్ డూ యూ ప్లే మీన్స్ మీరు ఆడుతారా. దెన్ యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ స్పోర్ట్స్ నేమ్. డూ యూ రికగ్నైజ్ హర్ మీన్స్ మీరు ఆమెను గుర్తుపడతారా. హియర్ డూ యూ రికగ్నైజ్ మీన్స్ మీరు గుర్తుపడతారా. హర్ మీన్స్ ఆమె అండ్ ను ఈజ్ ద సఫిక్స్. డూ యూ సేవ్ మనీ మీన్స్ మీరు డబ్బులు పొదుపు చేస్తారా. హియర్ డూ యూ సేవ్ మీన్స్ మీరు పొదుపు చేస్తారా. మనీ మీన్స్ డబ్బులు. డూ యూ సెండ్ మనీ మీన్స్ మీరు డబ్బులు పంపిస్తారా. హియర్ డూ యూ సెండ్ మీన్స్ మీరు పంపిస్తారా. మనీ మీన్స్ డబ్బులు. డూ యూ స్మోక్ మీన్స్ మీరు పొగ త్రాగుతారా. డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ మీన్స్ మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతారా ఆర్ మాట్లాడతారా. హియర్ డూ యూ స్పీక్ మీన్స్ మాట్లాడతారా. డూ యూ స్టే ఇన్ చెన్నై మీన్స్ మీరు చెన్నైలో ఉంటారా. హియర్ డూ యూ స్టే మీన్స్ మీరు ఉంటారా. ఇన్ చెన్నై మీన్స్ చెన్నైలో. డూ యూ టేక్ టాబ్లెట్స్ మీన్స్ మీరు మాత్రలు వేసుకుంటారా. హియర్ టాబ్లెట్స్ మీన్స్ మాత్రలు. యాక్చువల్లీ టేక్ మీన్స్ తీసుకోవడం. సో డూ యూ టేక్ మీన్స్ మీరు తీసుకుంటారా. బట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ తీసుకుంటారా వీ కెన్ యూజ్ ద వర్డ్ వేసుకుంటారా అలాంగ్ విత్ మాత్రలు. సో డూ యూ టేక్ టాబ్లెట్స్ మీన్స్ మీరు మాత్రలు వేసుకుంటారా. డూ యూ థింక్ ఐఎమ్ ఫ్యాట్ మీన్స్ నేను లావుగా ఉన్నాను అని మీరు అనుకుంటున్నారా. హియర్ డూ యూ థింక్ మీన్స్ మీరు అనుకుంటున్నారా. ఐఎమ్ ఫ్యాట్ మీన్స్ నేను లావుగా ఉన్నాను. అని మీన్స్ దట్. డూ యూ థింక్ ఐఎమ్ హ్యాండ్సమ్ మీన్స్
నేను అందంగా ఉన్నాను అని మీరు అనుకుంటున్నారా? హియర్ ఐఎమ్ హ్యాండ్సమ్ మీన్స్ నేను అందంగా ఉన్నాను. డూ యూ థింక్ ఐఎమ్ టూ టాల్ మీన్స్ నేను చాలా పొడవుగా ఉన్నాను అని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఐఎమ్ టూ టాల్ మీన్స్ నేను చాలా పొడవుగా ఉన్నాను. టూ మీన్స్ చాలా. ఐఎమ్ టాల్ మీన్స్ నేను పొడవుగా ఉన్నాను. డూ యూ థింక్ ఇట్స్ మై ఫాల్ట్ మీన్స్ ఇది నా పొరపాటు అని మీరు అనుకుంటున్నారా? హియర్ డూ యూ థింక్ మీన్స్ మీరు అనుకుంటున్నారా. ఇట్ మీన్స్ ఇది, మై మీన్స్ నా, ఫాల్ట్ మీన్స్ పొరపాటు. డూ యూ ట్రావెల్ ఎ లాట్ మీన్స్ మీరు ఎక్కువగా ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారా? హియర్ డూ యూ ట్రావెల్ మీన్స్ మీరు ప్రయాణం చేస్తారా ఆర్ ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారా. ఎ లాట్ మీన్స్ ఎక్కువగా. డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మీన్స్ నేను ఏమి చెబుతున్నానో మీకు అర్థం అవుతుందా? హియర్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ మీన్స్ మీకు అర్థం అవుతుందా. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మీన్స్ నేను ఏమి చెబుతున్నానో ఆర్ నేను చెబుతున్నది. ఐఎమ్ సేయింగ్ మీన్స్ నేను చెబుతున్నాను. వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ మీన్స్ నేను చెబుతున్నది ఆర్ నేను ఏమి చెబుతున్నానో. డూ యూ వాంట్ మీ టు కాల్ హిమ్ మీన్స్ అతడిని పిలవమంటారా ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే మీరు నన్ను అతడిని పిలవమంటారా. హిమ్ మీన్స్ అతడి. డూ యూ వాంట్ మీ టు హెల్ప్ యూ రీడ్ దట్ బుక్ మీన్స్ నన్ను ఆ పుస్తకం చదవడంలో సహాయపడమంటారా ఆర్ సహాయం చేయమంటారా. డూ యూ వాంట్ మీ టు హెల్ప్ మీన్స్ మీరు నన్ను సహాయం చేయమంటారా. యూ మీన్స్ మీరు. బుక్ మీన్స్ పుస్తకం. రీడింగ్ మీన్స్ చదవడం. డూ యూ వాంట్ మీ టు పికప్ ద కిడ్స్ మీన్స్ మీరు నన్ను పిల్లలను తీసుకుని రమ్మంటారా. హియర్ డూ యూ వాంట్ మీ టు పికప్ మీన్స్ మీరు నన్ను తీసుకుని రమ్మంటారా. కిడ్స్ మీన్స్ పిల్లలు అండ్ we add nu suffix after పిల్లలు. సో పిల్లలు ప్లస్ nu becomes పిల్లలను. డూ యూ వాంట్ మీ టు రిమైండ్ యూ మీన్స్ నన్ను మీకు గుర్తు చేయమంటారా. డూ యూ వాంట్ మీ టు రిమూవ్ మై షూస్ మీన్స్ మీరు నన్ను షూ విప్పమంటారా. డూ యూ వాంట్ మీ టు టేక్ లీవ్ మీన్స్ మీరు నన్ను సెలవు పెట్టమంటారా ఆర్ మీరు నన్ను సెలవు తీసుకోమంటారా. హియర్ డూ యూ వాంట్ మీ టు టేక్ మీన్స్ మీరు నన్ను తీసుకోమంటారా. లీవ్ మీన్స్ సెలవు. డూ యూ వాంట్ మనీ మీన్స్ మీకు డబ్బులు కావాలా. హియర్ డూ యూ వాంట్ మీన్స్ మీకు కావాలా. మనీ మీన్స్ డబ్బులు. డూ యూ వాంట్ మై హెల్ప్ మీన్స్ మీకు నా సహాయం కావాలా. హియర్ డూ యూ వాంట్ మీన్స్ మీకు కావాలా. మై హెల్ప్ మీన్స్ నా సహాయం. మై మీన్స్ నా, హెల్ప్ మీన్స్ సహాయం. డూ యూ వాంట్ టు బై బనానాస్ మీన్స్ మీరు అరటి పండ్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా. హియర్ డూ యూ వాంట్ టు బై మీన్స్ మీరు కొనాలని అనుకుంటున్నారా. బనానాస్ మీన్స్ అరటి పండ్లు. డూ యూ వర్క్ మీన్స్ మీరు ఉద్యోగం చేస్తారా ఆర్ మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారా. డూ యూ రైట్ ఎ బుక్ మీన్స్
మీరు పుస్తకం వ్రాస్తారా? Do you write means మీరు వ్రాస్తారా? Book means పుస్తకం. Do your homework now means ఇప్పుడు నీ హోంవర్క్ చెయ్యి. Here do means చెయ్యి, your means నీ, now means ఇప్పుడు. Don't let him do it alone means అతడిని ఒంటరిగా చేయనివ్వకు. Here don't let him means అతనికి అనుమతి ఇవ్వకు. Don't let him do means అతడిని చేయనివ్వకు. Alone means ఒంటరిగా. He is unable to do it means అతడు దానిని చేయలేకపోతున్నాడు. Or you can say అతడు చేయలేకపోతున్నాడు. How do I get to gate 5 means నేను గేట్ 5 కు ఎలా వెళ్ళాలి or ఎలా చేరుకోవాలి. Or you can also say నేను 5వ నెంబర్ గేట్ కు ఎలా వెళ్ళాలి or ఎలా చేరుకోవాలి. Here how do I get means నేను ఎలా వెళ్ళాలి or నేను ఎలా చేరుకోవాలి. 2 means కు, 5 means 5. How do you come to school means నువ్వు బడికి ఎలా వస్తావు. Here how do you come means నువ్వు ఎలా వస్తావు. 2 means కి, school means బడి. How long do I have to wait means నేను ఎంతసేపు వేచి ఉండాలి or ఎదురు చూడాలి. Here how long means ఎంతసేపు. How many kids do you have means మీకు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు. Here how many means ఎంతమంది, kids means పిల్లలు, do you have means మీకు ఉన్నారా. But the meaning of full sentence is మీకు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు. I do not need money now means నాకు ఇప్పుడు డబ్బులు అవసరం లేదు. Here I means నేను, I do not need means నాకు అవసరం లేదు. I need means నాకు అవసరం, I do not need means నాకు అవసరం లేదు. Money means డబ్బులు, now means ఇప్పుడు. I know what to do means ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు. Here I means నేను, I know means నాకు తెలుసు. What to do means ఏం చేయాలి. But in this sentence we say ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు. I'll do it means నేను చేస్తాను, నేను చేస్తాను. Let him do as he likes means అతడికి ఇష్టం వచ్చినట్లు చెయ్యనివ్వు. Here let him do means అతడిని చెయ్యనివ్వు. As he likes means అతడికి ఇష్టం వచ్చినట్లు. She runs faster than I do means ఆమె నాకంటే వేగంగా పరిగెత్తుతుంది. Here she means ఆమె, she runs means ఆమె పరిగెత్తుతుంది. Faster means వేగంగా, than means కంటే, faster than I do means నాకంటే వేగంగా. Tell me what to do means ఏం చేయాలో చెప్పు or ఏం చేయాలో నాకు చెప్పు. Here tell means చెప్పు, tell me means నాకు చెప్పు, what to do means ఏం చేయాలి. But in this sentence we say ఏం చేయాలో నాకు చెప్పు. Tarun can do this work alone means తరుణ్ ఈ పనిని ఒంటరిగా చేయగలడు. Here Tarun can do means తరుణ్ చేయగలడు. This means ఈ, work means పని and ni is the suffix
alone means ఒంటరిగా. తరుణ్ has no idea what to do means తరుణ్కు ఏం చేయాలో తోచలేదు. We have a lot to do means మేము చేయవలసింది చాలా ఉంది. What are you going to do means మీరు ఏం చేయబోతున్నారు. Here what means ఏం, what are you going to do means మీరు ఏం చేయబోతున్నారు. What are you trying to do means మీరు ఏం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. Here what means ఏం, what are you trying means మీరు ఏం ప్రయత్నిస్తున్నారు. To do means చేయడానికి. What do you do in Japan means మీరు జపాన్లో ఏం చేస్తారు. Here what do you do means మీరు ఏం చేస్తారు. In Japan means జపాన్లో. What do you do on Sunday means మీరు ఆదివారం రోజున ఏం చేస్తారు. Here what do you do means మీరు ఏం చేస్తారు. On means రోజున, Sunday means ఆదివారం. On Sunday means ఆదివారం రోజున. What do you do on Sundays means మీరు ఆదివారాలలో ఏం చేస్తారు. On Sundays means ఆదివారాలలో. On means రోజున, but here we can use the meaning of in. In means లో. Sundays means ఆదివారాలు. So ఆదివారాలు plus లో becomes ఆదివారాలలో. What do you have means మీ దగ్గర ఏం ఉంది. What do you need means మీకు ఏం కావాలి or మీకు ఏం అవసరం. Need means అవసరం, want means కావాలి. So here what do you need means you can say మీకు ఏం కావాలి or మీకు ఏం అవసరం. What do you suggest means మీరు ఏం సలహా చెబుతారు. What do you want me to do means మీరు నన్ను ఏం చేయమంటారు. What do you want to do means మీరు ఏం చేయాలని అనుకుంటున్నారు. What do you want to drink means మీరు ఏం త్రాగాలని అనుకుంటున్నారు. What do you want means మీకు ఏం కావాలి. What does Tarun do means తరుణ్ ఏం చేస్తాడు. What does your father do means మీ నాన్నగారు ఏం చేస్తారు. Father means నాన్నగారు. What should I do now means నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి. What should I do means నేను ఏం చేయాలి. Now means ఇప్పుడు. What time do you go home means మీరు ఇంటికి ఎన్ని గంటలకు వెళ్తారు. Here what means ఏం, what time means ఎన్ని గంటలకు. What time do you go means మీరు ఎన్ని గంటలకు వెళ్తారు. Home means ఇల్లు. To home means ఇంటికి. To means key. What time do you go to bed means మీరు ఎన్ని గంటలకు పడుకుంటారు. What will you do on Friday means మీరు శుక్రవారం రోజున ఏం చేస్తారు. Friday means శుక్రవారం. When do you study means మీరు ఎప్పుడు చదువుతారు. Or you can also say నువ్వు ఎప్పుడు చదువుతావు.
వెన్ డు యూ యూజువల్లీ గెటప్ మీన్స్ మీరు సాధారణంగా ఎప్పుడు నిద్రలేస్తారు. హియర్ వెన్ డు యూ గెటప్ మీన్స్ మీరు ఎప్పుడు నిద్రలేస్తారు. యూజువల్లీ మీన్స్ సాధారణంగా. వేర్ డు యూ లివ్ మీన్స్ మీరు ఎక్కడ నివసిస్తారు. హియర్ వేర్ మీన్స్ ఎక్కడ. వై డు యూ ఆస్క్ మీన్స్ మీరు ఎందుకు అడుగుతారు. హియర్ వై మీన్స్ ఎందుకు. విల్ యూ డూ మీ ఎ ఫేవర్ మీన్స్ నాకు ఒక సహాయం చేస్తావా. హియర్ విల్ యూ డూ మీన్స్ నువ్వు చేస్తావా. నాకు మీన్స్ టు మీ. ఎ ఫేవర్ మీన్స్ ఒక సహాయం. ఏ మీన్స్ ఒక, ఫేవర్ మీన్స్ సహాయం.